Good morning, student. Today we are starting the new chapter that is constipation and piles. This constipation and piles they are related with the human beings in a rectums, and this constipation and piles, which are being mostly important for their human beings in a common disease, because you know that this disease mostly 99% caused due to their different diet and different issues. So initially we are starting the constipation. What is constipation? Constipations refers to bowel movements that are infrequent or hard to pass the stool, that is known as the constipation. And these constipations they are caused at the aged peoples, because the aged people the fiber foods they required, if they do not have take the fiber foods, definitely the constipation there occurs. And the stool is often hard and dry. Other symptoms may include the abdominal pain, bloating, and feeling as if uh, one has not completely passed the bowel movement. And there is a many complication from the constipation may include the hemorrhoids. This disease is from the hemorrhoids, anal fissure, and fecal impaction. Then the normal frequency of bowel movements in adults is between 3 per day and 3 per weeks. So that this constipation they are normally and frequently occurs in the human beings. And in the babies often have 3 to 4 bowel movements per day, while young children typically have 2 or 3 per day, that is a constipation. So the definition of constipation is a symptom, not a disease. You know, there is no any type of the disease, any type of the symptoms may occurs in this constipation, but the commonly the constipations thoughts of an infrequent bowel movements, and usually they are less than 3 stools per weeks they are occurs. म्हणजे कॉन्स्टिपेशन्स म्हणजे काय, तर एक प्रकारचा असा डिसीज आहे की तो कोणत्याही व्यक्तीला होऊ शकतो, पण त्याचे कोणत्याही प्रकारचे आपल्याला सिम्पटम्स दिसत नाही, पण त्याचा जो त्रास आहे त्याचे जे असणारे जे काही स्पेसिफिक स्टूल्स आहेत ते पर वीक्स 3 ते 4 वेळा ते होत असते. अँड what they are symptoms? The symptoms is straining with bowel movements, म्हणजे hardened stools they are occurs there, excessive time needed to pass bowel movement, then hard stools, then pain with bowel movements say secondary to straining in the rectum, abdominal pain, abdominal bloating, the sensation of incomplete bowel. देन कॉजेस, आता याच्यामध्ये काय कारणे असू शकते, तर कारणे असू शकते की कंजेनायटल्स, म्हणजे हे सर कंजेनायटल्स म्हणजे काय, तर आपल्या परिवाराकडून हा आलेला आजार असू शकते, किंवा तो प्रायमरी आणि सेकंडरी स्टेजवर तो कंजेटायनल येऊ शकते. त्याच्यानंतर फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन इज डिफाइंड ॲज ongoing symptoms for greater than 6 months, not due to an underlying cause such as medication, side effect, or an underlying medical condition.
It is not associated with the abdominal pain. Distinguish it from irritable bowel syndrome, and it is the most common kind of constipation and is often multifactorial. In adults, primary causes include dietary choices such as insufficient dietary fiber or fluid intake, or behavioral causes such as decreased फिजिकल ॲक्टिव्हिटी. म्हणजे आपली जर फिजिकल ॲक्टिव्हिटी किंवा आपण बैठे काम सेडेंटरी वर्क जर करत असेल किंवा आपण एक्सरसाइज करत नसेल, फॅटी फूड जास्त जर घेत असेल तर आपल्याला अशा प्रकारचे आजार होऊ शकते. त्याच्यानंतर आपल्या जेवणामध्ये डायटरी फायबर नसेल, इनॲडिक्वेट फ्लूइड इंटेक नसेल, त्याच्यानंतर हायपोथायरॉइडिझम असेल, कलोरेक्टल कॅन्सर असेल तर हा आजार आपल्याला होण्याचे चान्सेस आहे. म्हणून आपण डाएट जे आहे ते डाएट आपण चांगल्या प्रकारे प्रॉपर घेणं आवश्यक आहे. जर समजा तुम्ही डाएट जर चांगला नाही घेतली तर आपल्याला हा आजार हा कायम असू शकतो. मग त्याला प्रिव्हेन्शन काय केलं पाहिजे? तर कॉन्स्टिपेशन इज युजली इझियर टू प्रिव्हेंट दॅन टू ट्रीट, and relieve constipation maintenance with adequate exercise, fluid intake and high fiber diet is recommended. आणि मग त्याला जास्तीत जास्त फायबर म्हणजे काय, तर कडधान्य असणारे फूड आपण घेतलं पाहिजे. त्याच्यानंतर आपल्या फूडमध्ये योग्य प्रमाणात फ्रूट्स, व्हेजिटेबल्स, लिक्विफाईड फूड मटेरियल असणं आवश्यक. जर समजा कॉन्स्टिपेशन झालं तर काय आपण ट्रीटमेंट घेतलं पाहिजे? तर आपण काय केलं पाहिजे? अर्जंट मेडिकल इंटरव्हेन्शन केलं पाहिजेत. त्याच्यानंतर कॉन्सिक्वेन्सेस जे आहे ते सिव्हिअर असणं आवश्यक आहे. त्याच्यानंतर जे काही WHO आहे किंवा NICE आहे यांनी जे काही 2 कॅटेगरीज नेमलेल्या आहेत, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन आणि ऑपॅटिस कॉन्स्टिपेशन. तर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हा धोकादायक आपल्याला असू शकतो. तर हे अशा प्रकारचे हे कॉन्स्टिपेशन्स आहे. याच्याचबरोबर दुसरा टॉपिक आहे, त्याला आपण म्हणतो पाईल्स. पाईल्स हा आजार खूप धोकादायक आहे. याच्यानी दे आर रिलीजेस दी ब्लड फ्रॉम दी रेक्टन्स ॲट द टाईम ऑफ the passing the stools, and this when they passing the stools from the rectums, definitely these cells they are breakage and the blood they are ultimately releases from the rectum. So the what is the causes of the piles? You know that it is one of the kind of hemorrhoids disease. It's straining during bowel movement, constipation, sitting for long periods of time. म्हणजे जर ऑफिसमध्ये काम करणारे असेल, बसून बैठे काम करणारे ड्रायव्हर असेल, त्या लोकांना असा आजार होण्याचे जास्त चान्सेस आहे. सिटिंग फॉर लॉंग पिरियड्स ऑफ टाईम, ॲनल इन्फेक्शन्स, त्यानंतर प्रेग्नन्सीमध्ये सुद्धा वुमेनला होऊ शकते. त्यानंतर लिव्हर सिरोसिससुद्धा होऊ शकते किंवा ओबेसिटी म्हणजे काही व्यक्तींना खूप स्थूलपणा येतो, तर त्या व्यक्तींनासुद्धा हे पाईल्स होऊ शकते. किंवा जेनेटिक्स म्हणजे अनुवंशिकसुद्धा असू शकते. त्यानंतर काही व्यक्ती जे फूड घेते, जंक फूड घेते किंवा सॉलिड फूड घेते, त्याच्यामध्ये फायबरयुक्त फूड नसते, दॅट इज अ लो फायबर फूड. त्यानंतर 2 टाईप्स आहे पाईल्समध्ये, एक इंटरनल हेमोरॉइड्स आहे आणि दुसरं एक्सटर्नल आहे. इंटरनलमध्ये ॲनस आणि रेक्टम सफर होते आणि एक्सटर्नलमध्ये जर बघितलं तर आउटसाइड द ॲनस. सायन्स अँड सिम्पटम्स:
In about 40% of people with pathological hemorrhoids, there are no significant symptoms. Internal and external hemorrhoids may present differently. However, many people may have a combination of the two. Bleeding enough to cause anemia. Rare and life-threatening bleeding is even more uncommon. Many people feel embarrassed when facing the problem and often seek medical care only when the case is advised. म्हणजे सिम्पटम्समध्ये त्याच्यामध्ये ब्लिडिंग जास्त प्रमाणात होते, इंटरनल एक्सटर्नल हिमोरॉइड्स आपल्याला दिसायला लागते. त्याच्यानंतर अशा प्रकारचे त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे अशा प्रकारचे हे तिथं दिसते. हे त्याचे सिम्पटम्स आहे. असे जर रेक्टमला झालं तर समजायचे हा पाईल्सचा प्रकार आहे. प्रिव्हेन्शन जर बघितलं तर प्लेंटी ऑफ वॉटर ड्रिंकेबल इज इम्पॉर्टंट. म्हणजे जास्तीत जास्त आपण पाणी पिणं आवश्यक आहे. ॲटलिस्ट 8 ग्लासेस पर डे. 8 ग्लास प्रत्येक दिवसातून 8 ग्लास आपण पाणी पिणं आवश्यक आहे. ईट हाय फायबर डाएट फ्रूट्स, व्हेजिटेबल्स अँड होल ग्रेन्स. म्हणजे कडधान्य असेल, डाळ असेल, फळे असेल, भाजीपाला हे खाणं आवश्यक आहे. त्याचबरोबर आपण एम्प्टी बोल्स ठेवायचं नाही, तर म्हणजे आपण नेहमी सतत काही ना काही थोडंफार खात राहणं आवश्यक आहे. आणि रेग्युलर एक्सरसाइजसुद्धा याच्याबरोबर करणं आवश्यक आहे. तर आपण हा पाईल्स आजार हा चांगल्या प्रकारे कंट्रोल करू शकतो. अदरवाईज पाईल्ससुद्धा हा एक्सेस ब्लिडिंग झाल्यानंतर आपल्याला ॲनिमिया किंवा आणखी काही आजार होण्याचे चान्सेस असते. म्हणून कॉन्स्टिपेशन आणि पाईल्स हे दोन्हीही आपल्या ह्युमनच्या रिलेटेड्स आहे. आणि त्यामध्ये जवळपास 99% लोकांना अशा प्रकारचे आजार असू शकते. कारण आत्ताचं जे लाईफस्टाईल आहे ते लाईफस्टाईल हे अतिशय वाईट आहे आणि त्यामुळे हे आजार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. थँक्यू.